प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार। नरेंद्र मोदी साहब, आप ये देश का प्रधानमंत्री है। आपके मुंह से, आपके जुबान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक नारा आया। देश में बेटी को बचाने के लिए बरसों से, सदियों से यहां महिलाओं के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जन्म होने से पहले ही महिला का हत्या हो रही है, इसीलिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक योजना का कल्पना किए। लेकिन मोदी साहब, अमित शाह जी, आपके कैबिनेट में एक गृह मंत्री माननीय बंडी संजय जी, उसका सुपुत्र, उसका बेटा एक मासूम लड़की के ऊपर, एक माइनर लड़की के ऊपर बलात्कार किया है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। पोक्सो के कानून के मुताबिक ये बहुत बड़ा जुर्म है। मोदी साहब, आज वो केंद्र मंत्री आपका बगल में बैठने वाले हैं। आपका सामने हजारों लोग, तेलंगाना के महिला लोग आपका सामने बैठने वाले हैं, आपका भाषण सुनने वाले हैं। हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आप बंडी संजय साहब को क्यों निलंबित नहीं किया? वो अभी तक वो कैबिनेट से क्यों बरतरफ नहीं किया? वो लड़की खुद बोल रही है, वो लड़की के मां बोल रही है, वो इंसाफ के लिए पुलिसों का सामने लड़ रही है। अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। आप 2018 में एमजे अकबर करके एक फॉरेन मिनिस्टर, विदेश शाखा का मंत्री था, उसको आप मीटू मूवमेंट में एक इल्जाम आया करके उसको इस्तीफा देने के मजबूर कर दिया, उसको कैबिनेट से हटाया गया। मोदी साहब, आप बंडी संजय साहब को भी कैबिनेट से निलंबित कीजिएगा। अगर वो मासूम है, वो इनोसेंट है करके अगर साबित होता है तफ्तीश में, तब फिर कैबिनेट में लेके लीजिएगा। वो बहुत बड़ा अहम मिनिस्टर है, वो आप देश के सुरक्षा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। तो आप कैबिनेट में ये पूरा तफ्तीश होने के बाद अगर वो इनोसेंट है तो आप फिर कैबिनेट में लीजिएगा। लेकिन आज क्या मैसेज आप देने वाला है? तेलंगाना पूरा, ना केवल तेलंगाना, पूरे देश के जनता देख रही है आपका भाषण के तरफ से। నిజానికి ఆ మైనర్ బాలిక చేసిన పాపం ఏంటి? ఆ కుటుంబం చేసిన పాపం ఏంటి? ఆమె ఆ బిడ్డకు న్యాయం జరగాలని ఆమె పడ్డ వేదన చూస్తే నిజంగా ఈ దేశంలో న్యాయం ఇంత ఘోరంగా ఉంటుందా? చట్టం ఉన్న వాళ్ళకు చుట్టంగా మాత్రమే ఉంటుందా అని అనిపించింది. ఆ తల్లితో మాట్లాడుతుంటే ఆమె చెప్పిన విషయాలు వింటే ఆశ్చర్యం వేస్తున్నది. మే 8వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో, 6:30 నుంచి 7 గంటల ప్రాంతంలో ఆమె ఒక 2-3 తెలిసిన వాళ్ళతో కంప్లైంట్ అంతా కూడా తీసుకొని పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఆ కంప్లైంట్కు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి 5 గంటలు పట్టింది. మొట్టమొదట ఆ కంప్లైంట్లో ఉండే కంటెంట్స్ అన్నీ మార్చమన్నారు. ఇది కాదు, అది కాదు, పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, ఆ పెద్ద పెద్దోళ్ళ పేర్లు ఎందుకు రాస్తారు, అవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పి అక్కడ ఉండే స్థానిక పోలీస్ అధికారులు అందరు కూడా ఆ కంప్లైంట్ మార్చమన్నారు తప్ప దానికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వమని చెప్పలేదు, ఇస్తామని చెప్పలేదు. చివరికి ఆ తల్లి, నా బిడ్డ, నేను ఇద్దరం కూడా ఈరోజు గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారు, ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి తెలంగాణకు వస్తున్నారు, నేను ఆ సభలోనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని భయపెట్టిస్తే తప్ప ఈ కేసుకు, ఆ కంప్లైంట్కు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారు, కేవలం ఎఫ్ఐఆర్ ఇవ్వలేదు. నేను మాట్లాడినప్పటికీ అప్పుడప్పుడే ఎఫ్ఐఆర్ డీటెయిల్స్ ఆమెకు తెలుస్తూ ఉన్నాయి. అది ఈరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల ప్రాంతంలో నేను ఆ తల్లితో మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే కేసు నిన్న అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది రాత్రి 12 గంటలకు, ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నేను. ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ వచ్చిందో రాలేదు ఇంకా తల్లికి తెలియదు, ఆమెకేం తెలియదు. ఇది
రేవంత్ రెడ్డి గారు హోంమంత్రిగా ఉంటే తెలంగాణలో 4 పాదాల నడుస్తున్న ధర్మం. ఇక రెండో విషయం, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार. नरेंद्र मोदी साहब, आप ये देश का प्रधानमंत्री है. आपके मुंह से, आपके जुबान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक नारा आया. देश में बेटी को बचाने के लिए बरसों से, सदियों से यहाँ महिलाओं के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जन्म होने से पहले ही महिला का हत्या हो रही है. इसीलिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक योजना का कल्पना किए. लेकिन मोदी साहब, अमित शाह जी, आपके कैबिनेट में एक गृह मंत्री माननीय बंडी संजय जी, उसका सुपुत्र, उसका बेटा एक मासूम लड़की के ऊपर, एक माइनर लड़की के ऊपर बलात्कार किया है. ये बहुत बड़ा जुर्म है. पोक्सो के कानून के मुताबिक ये बहुत बड़ा जुर्म है. मोदी साहब, आज वो केंद्र मंत्री आपका बगल में बैठने वाले हैं. आपका सामने हजारों लोग, तेलंगाना के महिला लोग आपका सामने बैठने वाले हैं, आपका भाषण सुनने वाले हैं. हमको आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक आप बंडी संजय साहब को क्यों निलंबित नहीं किया. वो अभी तक वो कैबिनेट से क्यों बरतरफ नहीं किया. वो लड़की खुद बोल रही है, वो लड़की के मां बोल रही है, वो इंसाफ के लिए पुलिसों का सामने लड़ रही है. अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है. आप 2018 में एमजे अकबर करके एक फॉरेन मिनिस्टर, विदेश शाखा का मंत्री था, उसको आप मीटू मूवमेंट में एक इल्जाम आया करके उसको इस्तीफा देने के मजबूर कर दिया. उसको कैबिनेट से हटाया गया. मोदी साहब, आप बंडी संजय साहब को भी कैबिनेट से निलंबित कीजिएगा. अगर वो मासूम है, वो इनोसेंट है करके अगर साबित होता है तफ्तीश में, तब फिर कैबिनेट में लेके लीजिएगा. वो बहुत बड़ा अहम मिनिस्टर है, वो आप देश की सुरक्षा के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है. तो आप कैबिनेट में ये पूरा तफ्तीश होने के बाद अगर वो इनोसेंट है तो आप फिर कैबिनेट में लीजिएगा. लेकिन आज क्या मैसेज आप देने वाला है तेलंगाना पूरा, ना केवल तेलंगाना, पूरे देश के जनता देख रही है आपका भाषण के तरफ से. మిత్రులారా, ఇది మామూలుగా జరిగిన నేరం కాదు. నేను ఆ అమ్మతో మాట్లాడితే భయం వేసింది. బండి సంజయ్ గారి కొడుకు బండి సాయి భగీరథ్, ఆయన మిత్ర బృందం ఎలాంటిదో నిన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పిన, ఈ రౌడీ గ్యాంగులు ఎలా ఉంటాయనేది, గూండా గ్యాంగులు ఎలా ఉంటాయనేది వీడియోల సాక్ష్యాలతో సహా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ వివరించే ప్రయత్నం చేశాను. వీళ్ళ మిత్రులందరూ కలిసి ఒక షరతులు పెట్టుకున్నారట. బెట్టింగ్, ఎట్లా మనం అమ్మాయిలను పడేయాలి, సోషల్ మీడియా ద్వారా అందమైన అమ్మాయిలను ఎట్లా మన వలలో వేసుకోవాలని దోస్తులందరూ కలిసి షరతులు పెట్టుకొని స్నాప్చాట్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో పింగులు చేసుకుంటా, మంచి మంచి ప్రొఫైల్స్కు పింగులు చేసుకుంటా, నేను ఆ కులమే, నువ్వు ఆ కులమే, మన ఇద్దరం ఒకటే కులం, మనందరం ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అట్లా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లైఫ్ను, మీకు మంచి స్టేటస్ ఉంటుంది, అది ఇది అని చెప్పేసి షరతులు పెట్టుకొని అమ్మాయిలను తమ ఉచ్చులోకి లాగిండ్రు. ఇది ఆ తల్లి నాకు చెప్పింది. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మన అమ్మాయిలు అందరూ తెలంగాణలో సురక్షితమేనా? బీజేపీ అంటుంది నెక్స్ట్ టార్గెట్ బెంగాల్ తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్ తెలంగాణ అంటున్నారు. అంటే తెలంగాణలో ఉండే మా బిడ్డలందరినీ ఈ విధంగా ఉచ్చులోకి లాగుతారా? బండి సంజయ్ గారి కుమారుడి లాగా. నేను ఇలా బండి సంజయ్ గారిని అడుగుతా ఉన్నా, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా గారిని అడుగుతా ఉన్నా, आपके पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके पास पूरे सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, क्या कर रहे थे ये लोग? एक यूनियन होम मिनिस्टर का बेटा देश के बेटियों का बारे में इतना जुर्म कर रहा है, उसके खिलाफ इतना जुर्म कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है,
फार्म हाउस में, अपार्टमेंट्स में, सर्विस अपार्टमेंट्स में, दोस्तों के साथ. कहां सो रही थी इंटेलिजेंस ब्यूरो? ఎక్కడ పండుకున్నది ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో? యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కొడుకు ఇంత ఘోరంగా అమ్మాయిలను ఇన్స్టాగ్రామ్, స్నాప్చాట్ వాడి వలలో వేసుకొని ఇంత ఘోరంగా చేస్తుంటే ఏం చేస్తా ఉన్నారు? దీనికోసమైనా బండి సంజయ్ని ఈరోజు कैबिनेट నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలి. లేకపోతే మోడీ సాహెబ్, आप आज परेड ग्राउंड में लोगों को जो बोल रहा है उसके बारे में कोई भी नहीं सुनेगा. आप मंच से ही ये बंडी संजय साहब को निलंबित कीजिएगा. अगर वो गुनहगार नहीं हो तो उसको फिर वापस में कैबिनेट में लीजिएगा, तफ्तीश होने दीजिएगा. ये लड़की का बात सुनिएगा. आप लड़की को अपना प्रधानमंत्री कार्यालय को बुलाइएगा. I just don't understand how a person who has been accused of ragging cases, assault cases, and many other cases, and with the dubious behavior, how he was allowed into Prime Minister's office. Where was IB vetting? Where was SPG vetting? His only qualification was his Union Home Minister's son. And Honorable Prime Minister of India had the time to take a picture with this boy. What a shame. What a tragedy. A child molester takes a picture with the Honorable Prime Minister of this country, who is one of the longest serving Prime Ministers of this country. Modi साहब एक बार सोचेगा. ऐसे गृह मंत्री को आप कैबिनेट में उसको आपका बगल में बिठाने वाले हैं, नॉर्थ ब्लॉक में बिठाने वाले हैं. क्या मैसेज दे रहे भारतीय जनता पार्टी देश को? भारतीय जनता पार्टी में जो महिला मोर्चे के लीडर्स है वो क्या सोचेंगे? వాళ్ళందరూ మహిళలు, భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండే మహిళా నాయకురాలు, మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళు, వీళ్ళందరూ రేపు పొద్దున ఎట్లా చూస్తారు మీ నాయకత్వాన్ని? ఎప్పుడన్నా ఆలోచించిందా? స్నాప్చాట్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో షరతులు పెట్టుకొని అమ్మాయిలను వలేసుకున్నారు. ఆమె కంప్లైంట్లో చాలా క్లియర్గా ఇచ్చింది. ఆమె ఇచ్చిన కంప్లైంట్లో 6వ ఐటెం చూడండి, ఇక్కడ నేను చూపించకూడదు. 6వ ఐటెం చూడండి, చాలా క్లియర్గా నా బిడ్డ మీద సెక్సువల్ అసాల్ట్ జరిగింది, నా బిడ్డ మైనర్ కాబట్టి వీటిని ఎదిరించలేకపోయింది అని చెప్పిండ్రు. ఆయన సైబరాబాద్ పోలీసులు, పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు మీరు ఏ సెక్షన్ల మీద కేసు బుక్ చేసిండ్రండి? సెక్షన్ 11 మీద బుక్ చేసిండ్రు. ఎందుకంటే దాని ద్వారా ఈ బండి సాయి భగీరథ్కు స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వచ్చని. లేకపోతే ఆయన పరారీలో ఉంటే ఒక వారం రోజులు అయితే అందరు మర్చిపోతారు. అందుకొరకు దాని తర్వాత ఆయన ఎట్లాగో హైకోర్టు మూవ్ చేస్తాడు. కేంద్ర హోంశాఖ మరి కోర్టులు ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నది మరి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. రకరకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి న్యాయ వ్యవస్థ మీద. సో అక్కడ పోయి మరి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత మాదే ఉన్నది, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ తెచ్చుకున్నాడు కదా, అంతవరకు అయితే దాచిపెట్టుకోండి అని చెప్పి మరి బండి సంజయ్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తే, ఆయనే హోంశాఖ మంత్రి కాబట్టి బండి సంజయ్ గారికి హింట్ ఇచ్చినట్టుగా చాలా క్లియర్గా చదువురణలో కూడా అర్థమవుతుంది. మీరు నిజంగా పెట్టాల్సిన సెక్షన్ ఏంది? చట్టం తెలుసుకోకపోతే, చట్టం రాకపోతే తెలుసుకోండి అయ్యా. మీ లీగల్ అడ్వైజర్లు ఉంటారు, మీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు ఉంటారు. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ, ఆంథ్రోపిక్, అదేవిధంగా జెమినీలు, అట్లా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలు ఉన్నాయి. వాటిలో టైప్ చేయండి. కానీ టైప్ చేసేటప్పుడు మేము నిందితులను శిక్షించాలి అని చెప్పి ముందు టైప్ చేయండి ప్రాంప్ట్లో. నిందితులను శిక్షించాలనుకుంటున్నాం, అమ్మాయిలను రక్షించాలనుకుంటున్నాం, ఈ దుర్మార్గులు బయటి ప్రపంచంలో ఉండకూడదు, జైళ్లలో ఉండాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పి ముందు ప్రాంప్ట్లో ఫస్ట్ మీ కాంటెక్స్ట్, మీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వండి. అప్పుడు అదే ఆన్సర్ చెప్తుంది. ఇతను యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ కొడుకు కాబట్టి ఇతన్ని రక్షించాలనుకుంటామని ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్ జీపీటీ కూడా రక్షించాలంటే ఏమేమి మార్గాలు ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్తుంది. మీరు ఆ ప్రశ్న అడిగినందుకే మీకు సెక్షన్ 11 చూపించింది మీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. మీ లీగల్ అడ్వైజర్లు కూడా అదే చెప్పిండ్రు. మీరు వీడిని జైలుకు పంపించాలి. వీడు ఇంతకుముందే 2023లో కూడా చాలా కేసులు ఉన్నాయి. ఈ అమ్మాయి చాలా ఆధారాలు ఇచ్చింది, వాళ్ళ అమ్మ నాకు ఆధారాలు ఇచ్చింది అని అనుంటే అది సెక్షన్ 8 పెట్టమనేది.
నేను చేయని నేరాన్ని ఆ అమ్మాయి ఇవ్వని కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయమని నేను అంటలేను. కానీ మీరు సెక్షన్ 8 పెట్టాల్సి ఉండే, సెక్షన్ 11 పెట్టకూడదు. ఘోరంగా అసాల్ట్ చేసిండు అతను. ఆమె పాయింట్ 6లో చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. అది మీరు సెక్షన్ ఆల్టర్ చేయాలి, సిపి సైబరాబాద్ గారు. మూడవది, సాయంత్రం 7 గంటలకు తల్లిపోయిన వెంటనే 12 గంటల వరకు కూడా దానికి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయలేదు. ఒక చైల్డ్ మీద పోక్సో అనేది చాలా తీవ్రమైన నేరం, 2012లో వచ్చింది చట్టం. ఒక చైల్డ్ మీద అత్యాచార యత్నం జరిగితే ఆమె కన్సెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఆమె ఒప్పుకున్నప్పటికీ కూడా ఆమె మైనర్ అయితే అది నేరం అవుతుందని యూనివర్సల్ లా చెప్తుంది. ఎనీ కన్సెంట్ గివన్ బై ఎ పర్సన్ అండర్ 18 years of age ఈజ్ నాట్ ఎ కన్సెంట్ అట్ ఆల్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ అడ్మిసబుల్ అని చాలా చట్టమే చెప్తుంది. మీరు సెక్షన్ 8 చేయాల్సి ఉండే. అదేవిధంగా మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయాల్సి ఉండే. మీరు ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయకుండా కరీంనగర్ పోలీసులకు ఒప్పందిస్తే, ఆర్ బండి సంజయ్ ఒప్పందిస్తే, బండి సంజయ్ కరీంనగర్ పోలీసులను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఆయన అక్కడ 2 Town పోలీస్ స్టేషన్లో బాధితురాలిని నిందితురాలుగా చిత్రీకరిస్తూ మీరు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు. ఈరోజు ఆ తల్లి ఏం బాధపడుతుందంటే, అయ్యా నా బిడ్డను అత్యాచారం చేస్తే నాకు న్యాయం చేస్తారనుకున్నాను తెలంగాణ పోలీసులు, ఈ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కానీ నన్ను నిందితురాలుగా మారుస్తారని నేను కలలు కూడా అనుకోలేదు నాయన అన్నది ఆమె. ఇలా కరీంనగర్ పోలీసుల నుంచి, కరీంనగర్లో ఉండే బండి సంజయ్ గూండా గ్యాంగుల నుంచి మిమ్మల్ని తప్పకుండా కరీంనగర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేపిస్తాం అని చెప్పి ఫోన్లు వస్తున్నట్టుగా ఆ మహిళ నాకు చెప్పింది, ఆమె శ్రేయోభిలాషులు చెప్పిండ్రు. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇది జరిగితే మీరు ఒక్క నిమిషం కూడా తెలంగాణలో ఉండలేరండి. ఇది జరిగితే మాత్రం మీరు ముఖ్యమంత్రి అర్హత కోల్పోతారు, మీరు హోంమంత్రి అర్హత కోల్పోతారు, మీ లక్షలాది మంది పోలీసుల నుండి లాభం లేదు. ఆ మహిళను ఆ విధంగా పోలీసులు కానీ లేకపోతే బండి సంజయ్ గూండా గ్యాంగులు వేధించుంటే మాత్రం వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. ఇలా వీళ్ళు కరీంనగర్లో పట్టపగలే లాఠీలు తీసుకొని కవాతు చేసుకుంటూ కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ను దాడి చేసి ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కారును ధ్వంసం చేసిన వాళ్ళు రేపు మమ్మల్ని చేయడానికి గ్యారంటీ ఉన్నది అని భయపడతా ఉన్నారు. మాననీయ మోడీ జాబ్ ఆ జాబ్ మంచ్ సే ఏ బండి సంజయ్ ఏ गुंडागिरी करने वाले एमपी करीमनगर इसको जरूर निलंबित करना साहब, तब भी आपका बातों के यकीन होगा लोगों को. अदरवाइज nobody will believe you sir, nobody will believe your words, nobody will believe your man ki baat. Please note this మోడీ సాహెబ్. ఇకపోతే మరి ఈ అమ్మాయి మైనరు, ఈ అమ్మాయి తల్లి ఫిర్యాదుదారు. నిజంగా మెడకాయ మీద తలకాయ ఉన్న పోలీసులు కానీ ఈ బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలనుకున్న ఏ పోలీస్ అధికారి అయినా కూడా వెంటనే మెజిస్ట్రేట్కు కాల్ చేసి, సార్ 2 విక్టిమ్స్ వచ్చిండ్రు, ఆ తల్లి బిడ్డల స్టేట్మెంట్ అర్జెంటుగా రికార్డ్ చేయాలి, దయచేసి మా మహిళా పోలీస్ అధికారులందరినీ కూడా పెట్టిస్తాము, మీరు దయచేసి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలని చెప్పాలిగా. ఇప్పటి వరకు ఆ తల్లి చెప్తుంది, నా దగ్గరికి ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూడా అప్రోచ్ అవ్వలేదు వీళ్ళ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేస్తామని అని అంటున్నారు. ఏంటి డీజీపీ గారు, మరి ఇదేనా మీరు కొత్తగా వచ్చారు, మీరు కొత్తగా వస్తే పోలీసింగ్ కొత్తగా మారుతుంది అనుకున్నాం, మరి ఎందుకు డీజీపీ గారు ఆ తల్లి దగ్గరికి, డీజీ ర్యాంకులో ఉన్నారు ఆఫీసర్లు, ఇప్పుడు మహిళా అధికారులు మంచి రెప్యుటేషన్ ఉన్న అధికారులు ఉన్నారు. డీజీపీ ర్యాంకులో ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది మహిళా అధికారులు సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు. కొంతమంది ఉమెన్ సేఫ్టీ, కేసీఆర్ గారి సమయంలో డైరెక్టర్ జనరల్ ఉమెన్ సేఫ్టీగా కూడా పనిచేసిన గొప్ప గొప్ప పేరున్న అధికారులు ఉన్నారు. దయచేసి వాళ్ళ అందరినీ కలిపి ఒక సిట్ వేయండి కదా, సిట్ వేసి అర్జెంటుగా వాళ్ళను ఆ బాధితురాలు ఇంటికి పంపించండి కదా డీజీపీ గారు. ఎందుకు పంపించడం లేదు, ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ని కాపాడాలనుకుంటున్నాడు, బండి సంజయ్ రేవంత్ రెడ్డిని కాపాడాలనుకుంటున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి చేసే కుంభకోణాలన్నీ సిబిఐ ఈడీలు రాకుండా బండి సంజయ్ కాపాడుతా ఉన్నాడు, కిషన్ రెడ్డి కాపాడుతా ఉన్నాడు. అందుకొరకు బండి సంజయ్కి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయ్ని కాపాడాలనుకుంటున్నాడు. కాబట్టే ఈ రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు డీజీపీ గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా మేము అనుకుంటున్నాం. లేకపోతే మీరు సిట్ వేయండి కదా, మీరు సిట్ వేసి మరి డీజీపీ ర్యాంకులో
ముగ్గురు నలుగురు మహిళా అధికారులు ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంది వాళ్ళకు. అదేవిధంగా మీకు ఒక కమిషనర్ పోలీసు కూడా మహిళనే ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ పంపించి ఒక సిట్ వేసి అర్జెంటుగా అమ్మాయి దగ్గర పంపించి మీరేమైనా చేయండి, నిందితుడు జైలుకు పోవాలంటే ఒక్క నిమిషం ఆనంద్ గారు, ఒక్కటే నిమిషం. మనందరం కూడా అదే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసినాం. ఒక్కటే నిమిషం నిజంగా మీరు తలుసుకుంటే 2 నిమిషాల్లో ఆ పిల్లగాడు అజ్ఞాతం నుంచి బయటకు వస్తాడు. కానీ మనం తలుసుకోవడం లేదు కాబట్టి ఆయన రేపు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్కి అప్లై చేస్తాడు, ముందస్తు బెయిల్కి అప్లై చేస్తాడు, బరాబర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు పెట్టినవి సెక్షన్ 11 చిన్న చిన్న కేసులు పెట్టినారు, 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల శిక్ష. అందుకొరకు అర్జెంటుగా దీంట్లో 164 అంటే 183 బిఎన్ఎస్ఎస్ 164 సిఆర్పిసి స్టేట్మెంట్ అర్జెంటుగా రికార్డ్ చేయాలి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, సంగప్ప అని ఒకప్పుడు V6లో పనిచేసిన ఒక జర్నలిస్టు గత 3 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీలో అధికార ప్రతినిధిగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ సంగప్ప గారు ఏప్రిల్ నెలలో 22 నుంచి 20వ తారీఖు మధ్యలో ఈ సంవత్సరం ఈ బాధిత కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళందరితో మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ తీసుకొని హైదరాబాద్లో జూబ్లీ హిల్స్లో నివాసం ఉంటున్న బండి సంజయ్ గారి ఇంటికి వీళ్ళను తీసుకుపోయినరు. ఆ అమ్మాయి తన బాధంతా వెళ్ళబుచ్చుకున్నది. ఇగో మీ కొడుకు నన్ను ఈ విధంగా చేసిండు, ఇగో వీడియోలు ఇట్లున్నాయి, చాటింగ్లు ఇవి ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉంటే బండి సంజయ్ గారు చెప్పింది ఏందా అంటే, అమ్మ నాకు చెప్పిందండి, బండి సంజయ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు మీ బిడ్డ ఎంతమందితో తిరిగిందో ఏందో నాకు తెలియదు, నేను మాత్రం దీనికి ఒప్పుకునే సవాలే లేదు. ఇంకోటి కూడా మీకు ముచ్చట చెప్పాలనుకుంటున్నా, నేను మా బీజేపీ పార్టీ నన్ను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి పదవి నుంచి తీసేస్తే నా కోసం 8 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఇంకా నా సంగతి ఏందో మీకు అర్థమైంది కదా. రేపు మీ మీద ఏం జరిగినా అమ్మలా నేను రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, నకరాలు చేయకూరి, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి, ఏదైనా సెటిల్ చేసుకుందాం అని చెప్పి భయపెట్టించి పంపించిండంట. ఇది సంగప్ప గారి సమక్షంలో జరిగింది. ఆ మహిళ చెప్పింది నాకు. ఇవాళ నేను హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ గారిని, డీజీపీ గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, బండి సంజయ్ గారి ఇంటి దగ్గర ఉండే సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజ్ అర్జెంటుగా తీసుకోండి, ఆయన కాల్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, సంగప్ప కాల్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, ఈ బాధితుల కాల్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళ టవర్ లొకేషన్స్ చూడండి. మీకు 2 నిమిషాల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి ఏం చేసిండో మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు అవన్నీ చేయలేదు, ఇంకా మీరు ఆయన కాపాడాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డికి ఎట్లనే చేసి బండి సంజయ్ని కాపాడాలన్నది ఈ మహిళల మీద వీళ్ళకుండే గౌరవం ఏదో మనకు అర్థమవుతున్నది. ఇలా రీల్స్ మీద రీల్స్ చేసే సీతక్క గారు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు, కొండా సురేఖ గారు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు, ఎందుకు మాట్లాడింది? కాంగ్రెస్ ఒక్కరన్నా మాట్లాడుతున్నారా? ఒక్కరన్నా ఎక్కడ వేరు మీ వాళ్ళందరూ రోడ్ల మీదకి ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు రావడం లేదు రోడ్ల మీదకి? సోనియా గాంధీ గారికి ఈ విషయం చెప్పిండ్రా? ప్రియాంక వధేరా గారికి ఈ విషయం చెప్పిండ్రా? మీరు చెప్పలేదు. కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొట్లాడుతున్నది ఈ కుటుంబం గురించి, ఎవ్వరు కొట్లాడతలేదు. నేను ఇవాళ అడుగుతా ఉన్నా, జెన్జీ అంటే 2000 సంవత్సరం తర్వాత పుట్టిన బిడ్డలు ఎవరైతున్నారో ఈ బాధిత బాలిక కూడా జెన్జీనే. ఎక్కడున్నారు మీరు? సైలెంట్గా ఇళ్ళ దగ్గర ఉంటే అయిపోయిందా? రేపు పొద్దున ఈ అమ్మాయికి అయింది, రేపు ఇలాంటి దుర్మార్గులు వలలు వేసి స్నాప్చాట్ ద్వారా కానీ, వాట్సాప్ ద్వారా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కానీ, ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ వలలు వేసి మనందరినీ, మన పిల్లలందరినీ నాశనం చేయరని గ్యారంటీ ఏమున్నది? ఐ రిక్వెస్ట్ జెన్జీ టు లుక్ అట్ దిస్, సీ దిస్ హారిఫిక్ క్రైమ్. Do you really feel that you are safer in this state of Telangana in the rule of Mr. Revanth Reddy and Bandi Sanjay? Absolutely not. This is the high time that you raise your voice for your own safety, for the safety of all your colleagues, for the safety of lakhs of youth, particularly the women and children in the state of Telangana. Please raise your voice, my dear fellow Genjis. ఇక మిత్రులారా, మరి నిన్నటి నుంచి హనీ ట్రాప్ నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఇన్స్టాగ్రాము, స్నాప్చాట్ థీరీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోయి ఉంటుంది హనీ ట్రాప్ ఎవరి మీద ఎవరేస్తున్నారు. కానీ ఈ హనీ ట్రాప్ అనేదే నిజమైన కథనం అని చెప్పి బండి సంజయ్ గారి పిఆర్ఓ అందరూ మీడియా ఛానళ్లకు, అన్ని పత్రికలకు ఫోన్లు చేస్తున్నారంట. మాకు కొంతమంది
ఛానల్ వాళ్ళు కొంతమంది పత్రికల వాళ్ళు చెప్తున్నారు మాకు ప్యాకేజ్ కూడా చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు. మీరు ఇది వేయకపోతే మీకు ఇంత ప్యాకేజ్, మీకు వేయకపోతే ఇంత ప్యాకేజ్, ఇది పబ్లిష్ చేయకపోతే ఇంత. అందుకొరకే మీరు చూడండి మిత్రులారా, ఇవాళ ఆంధ్రజ్యోతి మొదటి పేజీలో ఎక్కడ కూడా ఈ మైనర్ బాలిక మీద కేంద్ర మంత్రి కొడుకు చేసిన అత్యాచారం గురించి ఎక్కడ కూడా రాలేదు మొదటి పేజీలో. ఇక చూడండి ఈనాడు మొదటి పేజీలో ఎక్కడ కూడా కేంద్ర మంత్రి మీద జరిగిన, కేంద్ర మంత్రి కొడుకు ఒక మైనర్ బాలిక మీద చేసిన అత్యాచారం మీద ఒక్క న్యూస్ రాలేదు. దిశలో ఎక్కడ కూడా మీరు చూడండి, శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలే వీళ్ళకి ముఖ్యం, మన భద్రత ఏ మాత్రం కూడా లేదు. చూడండి దిశలో కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు. కేవలం ఈ న్యూస్ వచ్చింది ఒక్కటే ఒక పత్రిక, నమస్తే తెలంగాణ ఫ్రంట్ పేజీలో వేసింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ టుడే. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను తెలంగాణ ప్రజలకు, ఎవరి తెలంగాణ ప్రజల ధన మాన ప్రాణాల రక్షణ గురించి ఎవరు తప్పిస్తున్నారు, ఏ పత్రిక తప్పిస్తుంది. నేను ఇవాళ మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తలేను. మీకు బండి సంజయ్ కార్యాలయం నుంచి, రేవంత్ రెడ్డి గారి కార్యాలయం నుంచి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మినిస్టర్ కాబట్టి, ఆయన ఆల్రెడీ ఈడీ కేసులో ఇరుక్కున్నాడు కాబట్టి, ఈడీ అంటే కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి, ఇక్కడ ఒక్క పత్రికలో న్యూస్ వచ్చినా మళ్ళీ నేను జైలుకు పోతాను పొంగులేటి అనుకొని, రేవంత్ రెడ్డి పొంగులేటి ఇద్దరు కూడా మరి ఆయన ఓటుకు నోటు కేసులు ఉన్నాడు, ఎన్నో ఈడీ లగ్జరీ వాచ్ల కేసు ఉన్నాడు. ఇవి రెండిట్లలో కూడా మేము జైలుకు పోతావురా బాబు ఎందుకని చెప్పి మీడియా వాళ్ళందరికీ చెప్పి, ఆ కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ గారి పిఆర్ఓ ఎట్లా చెప్తే అట్లా రాసిండ్రు. అందుకొరకే హనీ ట్రాప్ అని చెప్పి ఆ అమ్మాయే సాయి భగీరథ్కు వల వేసిందని చేస్తున్నారు. నేను నిన్న చెప్పిన సాయి భగీరథ్ ఆయన జేమ్స్ బాండ్ 007 కాదండి, ఆయన అక్యూజ్డ్ 001. అందుకొరకే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఈ సంగప్ప మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలి. ఈయనను కూడా నిందితుడిగా పెట్టాలి. ఈయనకు తెలుసు అక్కడ నేరం జరిగిందని. ఒక మైనర్ బాలిక కన్సెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఆ మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం జరిగితే అతను అవతల వ్యక్తి నేరస్తుడు అవుతాడు. ఆ విషయాన్ని పోలీసులకు చెప్పకుండా రాయభారం నడిపి ఆ బండి సంజయ్ యొక్క కొడుకైన సాయి భగీరథ్ను రక్షించే ప్రయత్నం చేసిన సంగప్ప కూడా ఇందులో నేరస్తుడే. అర్జెంటుగా బీజేపీ సంగప్పను బహిష్కరించండి, బహిష్కరించాల్సిందే. ఒక బేటీ బచావో అన్నారుగా మీరు బహిష్కరించాలి కదా, ఎందుకు బహిష్కరిస్తలేరు మరి సంగప్పను? అందుకొరకు సంగప్పను అర్జెంటుగా బహిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆయన మీద కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ సాయి భగీరథ్ మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో, శ్రీరామ్ అనే వ్యక్తి నిర్మల్ పోయి ఒక ఎస్ఐకి కంప్లైంట్ ఇచ్చిండట. నిర్మల్ పోలీసులు ఏమో మా దగ్గర ఏ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ కాలేదంటున్నారు, కానీ ఆయన ప్రత్యేకించి బండి సంజయ్ కొడుకే మేము నిర్మల్ పోలీసులకు పోయినామంటున్నారు. అదేవిధంగా ఆ అమ్మాయి తల్లి కూడా చెప్తుంది, మేము నిర్మల్ పోలీస్ స్టేషన్కు మమ్మల్ని పిలిపించిండ్రు. ఆ శ్రీరామ్ అనే వ్యక్తి ఈ సాయి భగీరథ్ యొక్క దోస్త్ అంట. ఈ అమ్మాయి మీద మళ్ళీ కంప్లైంట్ ఇప్పించిండ్రు. వాళ్లకు ఈ భయం కూడా ఉన్నది, మమ్మల్ని నిర్మల్లో కూడా ఏం చేస్తారో, మమ్మల్ని కరీంనగర్ పోలీసులు ఏం చేస్తారో అని భయపడతా ఉన్నారు. సివి ఆనంద్ గారు, డీజీపీ గారు, దయచేసి మీరు ఇందులో చొరవ తీసుకోవాలి. ఈ నిర్మల్లో వీళ్ళ ఎంబడిపోయిన ఎస్ఐ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మీద చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ 7 గంటల నుండి మధ్యరాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా ఈ బాధిత కుటుంబానికి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయకుండా నీళ్లు నమిలిన పేట్ బషీరాబాద్ ఎస్హెచ్ఓ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని అర్జెంటుగా సస్పెండ్ చేయాలి. అతన్ని గైడ్ చేసిన ఉన్నతాధికారులు ఎంత పెద్దోళ్ళైనా సరే వాళ్ళను సస్పెండ్ చేయాల్సిందే. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడండి, 5 మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా సస్పెండ్ చేసి ఒకరిద్దరిను జైలుకు పంపించారు. తెలంగాణ పోలీసులు శుద్ధపూసలా? అయితే అందరు మంచోలే, నేను కూడా అందులో పనిచేసిన, కానీ కొంతమంది మాత్రం ఈ విధంగా కేంద్ర హోంమంత్రికి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టుగా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నిందితుడిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది. నిందితుడు పెద్దవాడైతే వాళ్ళను మరి కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. బాధితురాలిని కన్విన్స్ చేసి కేసు విత్డ్రా చేసుకోమనే ప్రయత్నం పోలీసులు చేసినట్టుగా అనిపిస్తున్నది. లేకపోతే ఇప్పటికల్లా ఆ బాధితురాలి 164 స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాల్సి ఉండే.
అది మీరు చేయడం లేదు, దయచేసి చేయండి. కంపల్సరీ చేయాల్సిందే. ఇందులో 164 చేయాల్సింది. అంతవరకు మేము పోరాటం ఆపము. మీరు ముందస్తు బెయిలు అని చెప్పి హైకోర్టు వాళ్ళకి బెయిల్ ఇచ్చింది అన్న మీరు పెట్టుకొని మాదే ఉన్నది, కోర్టు వాళ్ళు బెయిల్ ఇచ్చింది కాబట్టి మేము తప్పనిసరిగా అతను చేయాలంటే మాత్రం కుదరదు. మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా బగ్గమంటది. దయచేసి ఇది చాలా ముఖ్యమైన కేసు, ఒక తరానికి సంబంధించిన కేసు, ఒక మైనర్ బాలికకు సంబంధించిన కేసు. దీని మీద తీవ్రంగా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నేను. అదేవిధంగా మరి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, బండి సంజయ్ గారిని వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలి. ఆ కాల్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి, ఆయన సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉండే ఫుటేజ్ తీసుకోవాలి, పోలీస్ స్టేషన్లలో ఉండే ఫుటేజీలు అవన్నీ కూడా తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా మరి డీజీ ర్యాంక్ ఉండే మహిళా అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతోని ఒక సిట్టు పెట్టించి ఈ కేసును తప్పనిసరిగా మరి పరిశోధించాలి. నిజంగా మిగతా మీరు వేసిన సిట్టులన్నీ కూడా తుఫైల్ సిట్లు, అవి ఎందుకు పనికిరావు, కక్షతో వేసిండ్రు. కనీసం ఒక నిజమైన సిట్ అన్న వేయండి రేవంత్ రెడ్డి గారు. అది లేకపోతే మాత్రం ఇంకా ఏ మాత్రం కూడా మీ మీద విశ్వసనీయత ఏ మాత్రం ఇప్పటికే పోయింది, ఇంకా ఏ మాత్రం కూడా ఉండదని మరి చెప్తూ మళ్ళొక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నా, ఈ కుటుంబానికి ఏ మాత్రం ప్రమాదం జరిగినా కూడా దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ డైరెక్ట్గా రేవంత్ రెడ్డి గారే అవుతారు. ఎందుకంటే ఇది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళ మీద ఏమాత్రం దాడి చేయదు. ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందే చెప్పిన నిందితుడి నాన్న, వీళ్ళిద్దరు కూడా మరి వాళ్ళు రకరకాల గూండా గ్యాంగులు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అందుకొరకు మరి వాళ్ళందరి నుంచి ఈ కుటుంబానికి రక్షణ కావాలంటే తప్పకుండా ఆ బిడ్డను కాపాడుకోవాలి. ఆ బిడ్డ స్టేట్మెంటు, అదేవిధంగా వాళ్ళ అమ్మగారి స్టేట్మెంటు, వీడియో రికార్డింగు కేవలం మహిళా అధికారులే ఉండగా ఒక మహిళా మేజిస్ట్రేట్ ముందర చేయిస్తే బాగుంటుంది. అదే చేయాలి చట్ట ప్రకారం అని చెప్పి కోరుకుంటూ అది ఈ రోజే చేయాలి. అప్పుడే మీ విశ్వసనీయత ఉంటుంది. అంతే తప్ప ప్రధానమంత్రి గారి సభ ఉంది, ప్రధానమంత్రి సభ ఆ బందోబస్తు ఉందని తప్పించుకోవడం ప్రయత్నం చేయకండి. మేము కూడా బందోబస్తులు చేసినాం, మేము కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ల బందోబస్తు చేసినాం, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో బందోబస్తు చేసినాం. బందోబస్తులో ఒక 5-6 మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు లేకపోతే ఏం కాదు. డీజీ ర్యాంక్ అధికారులు అందరూ కూడా బందోబస్తులో యూనిఫామ్ వేసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకొరకు మీరు దయచేసి సీనియర్ అధికారులందరూ కూడా ఇప్పుడే వాళ్ళను సంఘటనా స్థలానికి పురమాయిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఈ కుటుంబానికి బాసటగా నిలబడ్డ సోషల్ మీడియా వారియర్లకు, యూట్యూబర్లకు, ఎందుకంటే ప్రధాన స్రవంతి మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా మరి బండి సంజయ్ మేనేజ్ చేస్తున్నాడు, పొంగులేటి మేనేజ్ చేస్తున్నాడు. కానీ మీరందరూ కూడా ఈ కుటుంబానికి బాసటగా నిలబడ్డందుకు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వానికి మరొకసారి ఈ కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డందుకు, వాళ్ళ కోసం ఎంతటి పోరాటానికైనా తెగిస్తున్నందుకు బీఆర్ఎస్ నాయకత్వానికి, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా మా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్.